نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في شأن حبيبه ومعشوقه ومحبوبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا وآله وأصحابه وسلم صلى الله على وآله وأصحابه وسلم محبت الأوازه اچھا آوازه درود شریف پاٹ کرن اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على وعلى آل سيدنا अरे दौरद पाड़ो नबीर दौरद पाड़ो ना नबीर दौरद ना पड़िले अल्लाह को शे खाबे ना अल्लाहुम्मा जुरे मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना अरे जेकने एड़ना नबीजे दौरद न चढ़िले नबीजे तुम्हारे चरबे ना अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मोहम्मद आवाज़े दुरूद शरीफ पाठ करना पड़ेगा যদি মদিনা যেতে মন হয় যদি মদিনা যেতে মন হয় বাজে দুরূদ শরীফ উচ্চ আওয়াজে পড়া পড়িব আল্লাহর রাসূল তো ওয়াহাফিজুল লিসান যদি নিজের শরীর নাম যদি পবিত্র করতে মন হয় উচ্চ আওয়াজে মোহাম্মদের আওয়াজে দুরূদ শরীফ পাঠ করনা পড়িব আর আরো জোর আওয়াজে পাঠ করুন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা अरे लाखों कोटि सलाम जानाई
নবী আপনার চরণে আরে দয়া করে পার করিবেন রোজ হাশরের ময়দানে আল্লাহুম্মা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম बांग तय्यबा में चुहाना पोला पोला नूर का मस्त बोहे बुलबुली पड़ा तीह कलमा नूर का सलातुन या तेरे नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तो ही आईने नूर तेरा सब गिराना नूर का सलातुन या हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह अरे नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह अरे नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह क़ल्बी गैरुल्लाह अरे नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा नबी अमर नूर फुतुल जागत करलन उजाला नबी अमर नूर फुतुल जागत करलन उजाला अरे रोज हशर करबन तीन उम्मतेरो फैसला सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति व बिफज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वक़ाल अल्लाहु तआला वअद अल्लाहु الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من آدم وليا فقد آذنت بالحرب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم ولي دیگر راہ جم خارج
लाओ मुदर सालम काने अब्दुल कादर जिलानी अब्दुल कादर जिलानी अली दीगर राजम खाराज लाओ मुदर सालम काने अब्दुल कादर जिलानी कृपा कर लाख मुदर लाज अगा कुतुबे रब्बानी अब्दुल कादर जिलानी रसूल पाकर तुम्हें प्यारा मौला आलिर नयन तरा माफत मरफानिर दोलल हसन हुसैन रे जिगर फरा हसन हुसैन रे जिगर फरा शरबगोने गो नमाए तुम्हें महबूब सुबहाने अब्दुल कादर जिलानी ओले दीगर राजम खाराज लाओ मुदर सालम काने अब्दुल कादर जिलानी अब्दुल कादर जिलानी मुसीबत फड़ी अमरा डाके तो मैं दस्तगीर मोहरते और दर करो मोदर आगा बड़ा पेर मोदर आगा बड़ा पेर नए तुलाना बिश तुम्हार फिरान फिर लासानी अब्दुल कादर जिलानी ओले दीगर राजम खाराज लाओ मुदर सालम काने अब्दुल कादर जिलानी अब्दुल कादर जिलानी। उपस्थित सम्मानित मुसल्लिन इकराम मुरब्बिन आज़म नौजवान भाईरा पर्दानशी माँ बोनेरा मुस्तरद खवातीम रहमानी व रहमाकुमुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। আসলে যুবক ভাইয়াল হযরত গৌসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ওফাতুর মাস যে মাস যারা জানি ফাতিহা ইয়াজদুম এই মাস আদা করা যায়। আজ রবিউল সানি 12 তারিখ যুবক ভাই এলাকাবাসীর উদ্যোগে যে একখান মুরব্বী হলের মাগফিরাতের উপলক্ষ করি ইসাল সওয়াবের ব্যবস্থা করছি। আল্লাহ জাল্লা শানু সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই এলাকার উপর যারা এই গৌস পাকের বাগানের সৌন্দর্য করছি আকৃতি একখান সৌন্দর্য জান্নাতের বাগানের ফুল ফুটাই এ আল্লাহ জাল্লা শানু সুবহানাহু ওয়া তাআলা গৌস পাকের বদৌলতে এই এলাকার উপর আল্লাহর অফুরন্ত রহমত বরকত নাজিল করবেন। সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই নয়, গৌসুল আজম আসলে আরা বেগুন জানি উম্মুল ওয়ারা গৌস পাকের আম্মাজান উম্মুল ওয়ারা উম্মুল খাইর ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গর্ভের মধ্যে আয়ের সন্তান দুনিয়ার জমিন যে আগমন করি দুনিয়ার আকৃতি সৌন্দর্য করে দি অন্ধকারের স্থান অন্ধকারিত যে একখান অন্ধকার ছিল গৌস পাক আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দুনিয়াতে আগমন করার সাথে সাথে অন্ধকারের শ্রেণী আল্লাহ দূরীভূত করে দিলেন। সবাই বলেন সুবহানাল্লাহ। এই যুবক ভাইয়াল হযরত গৌসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাসুর স্মরণ করি মুরব্বিয়ালের মাগফিরাতের উপলক্ষ করি একখান ইসালি সওয়াবের ব্যবস্থা করছি। ইয়ান কি সওয়াবুর হাস নাকি গুনাহ হাস বাজি অনারত জবাব দম পড়বে কেন ফাতা হম পড়বে আর সামনে আইন ওনারা সওয়াবুর হাস ওনারা কেন সামনে আইন
সিয়াল্লই সামনে আলী সুন্দর বাবু আচ্ছা আসলে গৌসুল আজম এবার গৌসুল আজম দুনিয়া নিজে আইন ওইদন আল্লাহ গর্বত থাকতে গৌসুল আজমের ডিক্লেরেশন দিয়ে গৌসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উম্মুল খায়র ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা গৌসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আগে ভাই আছেন আবু মুহাম্মদ ইবে অল্পদিন নিয়ে মারা গই গৌসুল আজমের আম্মাজান উম্মুল খায়র ফাতেমা বয়স হইতে 60 বছর 60 বছর যেতে বয়স হই দুনিয়ার আলো ফুড়ি বিল্লে বলি মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার উম্মুল খায়র ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ঘরের বাসস্থান যে আছিল এমনি বাতি জ্বালাবিলে বলি একদিন স্বামীর হর স্বামী একখান জিনিস চিন্তা করছো না আর বংশ তো খেয়ে নাই আর বংশ আলো জ্বালাবিল্লাই বাতি জ্বালাবিল্লাই হনে খেয়ে নাই আজি একটা আর একটা আল্লাহ মুশারা গরম করিব সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ উম্মুল খায়র ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বয়স আছিল 59 বছর স্বামীর নাম আছিল আবু সালেহ জঙ্গে মুসা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বাপুর নাম কি আছিল বাজি আবু সালেহ জঙ্গি রহমতুল্লাহ আলাইহি আবু সালেহ মুসা জঙ্গি রহমতুল্লাহ আলাইহি এই গৌস পাকের আম্মাজান স্বামীর একদিন হর ও স্বামী আর বয়সের মিক্কা কেন খেয়াল করিছন আর বয়স তো গে গো আর বয়স যাইতে 60 বছর আর বয়স হন 59 বছর চলের তাহলে স্ত্রী বয়স যদি 59 বছর চলে হয় স্বামীর বয়স আরো বেশি হবো না অবশ্যই বেশি হবো একদিন স্বামীর হর উম্মুল ওয়ারা উম্মুল খায়র ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ও স্বামী আজি আর একখানা আল্লাহ কথা হইম দিলে তো 3টা বাজে সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ এনে তো তাহাজ্জুদ পড়ি নামাজ পড়ি দোয়া কালমা জিকির আজকার রিয়াজত বেগিন করি আজি স্পেশাল একখানা আল্লাহ মুশারা করছেন সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ এশারের নামাজ দোয়া ফরজ উপর 3টা বাজে উঠি স্বামী স্ত্রী দুজন তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ছে নামাজ 4 রাকাত পড়ছে 4 রাকাত নামাজ পড়ানো পর আল্লাহ একখানা মুশারা করছে নিজের আবেগ হতাগিন আল্লাহ একখানা পরামর্শ করছে আল্লাহর হয়ে যাতে নিজের আবেগ হতা যাতে আল্লাহর হইতে কি তলে মরত একখানা শান্তি লাগে বাজি দোয়া কবুল বলাই একখান জিনিস শর্ত ইয়ান কি হইতে পারেন ইমানি দৌলত ইয়ান যদি মজবুত থাকা দেয় অন দোয়া ইয়ান আল্লাহ আরশ আজিম অটোমেটিক পৌঁছে যায় সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ এই আশিক রাসূলুল্লাহ পরিচয় দোয়া কবুলই দিন বুঝিতে পারিবেন দেখেন মানুষ যাতে নিজের আবেগের কথা যাতে আল্লাহর হইতে পারে তাহলে মানুষের দেখে শান্তি লাগছে মানুষ তো যাতে শান্তি লাগে একখানা খুশি অনুভব আয়ে যাতে খুশি খুশি লাগে আবু সালেহ জঙ্গি মুসা রহমতুল্লাহ একখানা মিডিং করে আসের বলে স্ত্রীর মিকে চাই মনে করেন আজ বেশি বেজে দিন লাতিয়ে
আল্লাহ কথা হই তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ি আল্লাহ কথা হওয়ার পরে দেখা যায় আজ 2-3 দিন 3 দিন 4 দিন হয়ে গো খতারিয়ান খন জোয়াফা নজর খতারিয়ান খন জোয়াফা নজর খতারিয়ান যাতে খন জোয়াফা নজর আজ বিশিত বাজে দোয়া কইছি আগামী বিশিতবার আইন পর্যন্ত এক সপ্তাহ অপেক্ষা কইছি বিশিতবার যাতে আসি স্বামী স্ত্রীর ঘর উম্মুল ওয়ারা ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উম্মুল খায়র ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলে জামাল্লাহ একখানা মুশারা করের আজিয়ে দোয়া কইছিলাম দে এক সপ্তাহ হয়ে গো কিন্তু দোয়ার খনা ফলাফল ফা নজর দোয়ার যেতে খনা ফলাফল ফা নজর তরি মন্নান একখানা সুড়ো হয়ে গো বাজে মন্নান যাইতে সুড়ো হয়ে গো আবার স্ত্রী স্বামীর কথা ও স্বামী তলে গত 20 বারের মতো আজি রাতে উড়ি আর একখানা আল্লাহ পরামর্শ করছুন সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ এই রাতে দিন নিজে যেতেন গবেষণা করছি স্বামী স্ত্রী একখানা কথাবার্তা হয়ে ফয়তে রাতে আবার 3টা বাজে উড়ি তাহাজ্জুদ পড়িব রাতে এশার নামাজ পড়ি বলে গুম গিয়ে আরাম করের মদিনা শরীফতুন কামলিওয়ালা নবী বলে সারগো সাহাবী লই বগদাদ জবরিনি বলে তশরিফানের সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ হুয়া সাহাবী বাজি সারগো সাহাবী আজ এ 20 বার যে দোয়া কইছি 20 বার আইন পর্যন্ত অপেক্ষা কইছি 20 বার যে স্বামী স্ত্রী দুজনে মুশারা করার কথাবার্তা কর স্বামী গত 20 ধরে দোয়া করছিলাম দোয়ার খনা ফলাফল না পাই দোয়া মনেই কবুল নয় ফল্লার এন কথাবার্তার মাধ্যমে যাতে এশার নামাজ পড়ি আলোচনা করছি আজি রাতেও আবার তাহাজ্জুদ পড়ি আল্লাহ একখানা মুশারা করছুন সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ ইয়ান একখানা কল্পনা করছি দাজু তাহাজ্জুদ আজু না পড়ে সমান নয় এই এশার নামাজ পড়ি যেতে ঘুম গই গুম যাওয়ার পরে মদিনা শরীফ কামলিওয়ালা নবী সারগো সাহাবী লই বলে জুলুস করে করে আইতে হরে বগদাদ জমিন যে আইনা এই সামনে দেখা দাওনে আবু সালে জঙ্গি মুসা রহমাতুল্লাহ আলাইহি সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ এই সামনে দেখা দে আইনা বলে কি হর এই আবু সালে জঙ্গি মুসা রহমাতুল্লাহ আলাইহি আল্লাহ তোর গর্ভ যে উগ্র সন্তান দিব নেককার সন্তান ইবে কোন সাধারণ সন্তান নয় ইবে দুনিয়ার আয়ে ইবে দুনিয়ার আকৃতি সৌন্দর্য করিব ইবে যদি নবুয়তের দরজা যদি খোলা থাকতো তাহলে ইবে নবী হইতো আল্লাহ এই নবুয়তের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বেলায়েতের দরজা খোলা লেখে ইবে ও বেলায়েতের মধ্যে ওলিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ওলি গৌসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ ইয়ান সুসম্পত্তি হনে মদিনা শরীফ তো নাই কামলিওয়ালা নবী ইয়ান আবু সালে জঙ্গি মুসা রহমাতুল্লাহ আলাইহি সামনে দেহেদ গুম্বাঙ্গে গে ওয়ারা মদিনা শরীফ তো আবশ্যমে রাসূলুল্লাহ হযরত সাহাবী আসিদে বাজি 4 জন সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত ওসমান জিন নূরাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মৌলা আলী শের খোদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 4 জন সাহাবী লই জুলুস করে করে বগদাদ জমিনে রাসূলের তশরিফ আনিলে সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ এই সুসম্বাদিয়ান দনের পরে গেগো 3টা বাজে তাহাজ্জুদ তরবিল লোডার স্বামী স্ত্রীর ঘর ও স্ত্রী ও বিবি জান আজ এ রাতে ঘুমনি হয় কিছু দেখো না স্বামী তো মুস্কি মুস্কি আসের বিবি হদ না আয় তো হরে কিছু নদিহি আসলে বিবিও দেখি স্বামী তুন একখানা উইন্তু সাদ দে সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ এটা নেককারী মহিলা বিবি এর স্বামী তুন উইন্তু সাদ দে জবান তুন বের কর তু সাদ হতায়েন আবু সালে জঙ্গি মুসা দুস রহমাতুল্লাহ আলাইহি ইরশাদ করেন বর্ণনা করেন ও বিবি জান গত 20 ধরে দোয়া করেছিলাম
আজে দিনের বেলা নি বেশি বাজে দিনের বেলা দুজন একখানা মশালা করলাম মন্নান একখানা সুড়ো গে গো দেহি দিন মন্নান সুড়ানো হয় মন্নান একখানা করে সুড়ো গটি দেয় কামলে আলা নবী আর খবর লফিলি সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ মন্নান একখানা করে সুড়ো দেয় মদিনা শরীফ নি আল্লাহ রাসূল বই তাই না পারে আর মন্নান উজালা করে দিবি বলি বগদাদ শরীফ নি তশরিফ নি সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ আবু সালে জঙ্গি মুসা দোস্ত রহমতুল্লাহ আলাইহি বলে যেতে স্বামী স্ত্রী বলে ওযু কালাম বানাই বলে আবার আল্লাহ কথা হর সাল্লাহ তাজ্জুদ নামাজ পড়া নিজের আবেগ রহতাইন আল্লাহর হইত ফিরিয়ে আল্লাহর খনর পরে বলে নামাজ দোয়া শেষ হওয়ার পরে সপ্তাহ গেগো 10 দিন গেগো 15 দিন গেগো 20 দিনের মাথা মিজবি বলে উম্মুল ওয়ারা মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কেন বলে গর্বঞ্জি খেয়াল ফরের কেন গর্বঞ্জি বলে 10000 বারবার মিক্কে লাগে সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ তাহলে দোয়া কবুলই দোয়া কবুলই উম্মুল ওয়ারা উম্মুল খাইর ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যাতে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যাতে গর্ভ ধারণ করজি 6 মাস 7 মাস এই বয়স ফেড়ে বুতরে গোস পাগর বয়স হই 10 মাস বাজি 6 মাস অথবা 7 মাস বয়স হই বগদাদ জমিন মে একখান এফল বাগান মে আঙ্কুর বাগান নিয়ে গিয়ে উম্মুল ওয়ারা উম্মুল খাইর ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তাকানা আবু সালে জঙ্গি মুসা দোস্ত রহমতুল্লাহ আলাইহি তাকান যেতে সাথে বেরি মনোহদ একখান দুনিয়াদের সাহাবিল্লাই যেতে বাগানত গিয়ে মনোহদ উগ্গ আঙ্কুর তোরা বলে সিরে হাবিল্লাই উম্মুল খাইর ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যেতে বলে আঙ্কুর তোরা তুনুগ আঙ্কুর তোরা সিরিলর এডবুত্র বলে উগ্গ সর্ব আসিল কি আসিল দিবাজি সর্ব এই সর্ব হবে বলে আতিকে বলে যেতে সবল দজি এই গোসো পাক আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মার গর্বতুম বলে মার আতি তুম বলে নাবিলে জিয়ান আতি বলে কি আসিল নাবিলে জিয়ান আতি কালেকশন আসিল ইন্দরি বলে খানাগরি বলে টান যেতে পাকি উম্মুল ওয়ারা মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাতকে বলে ফাইট মুসরি বলে বই গে গো সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ তাহলে আঙ্কুর তোরা হাই না পারে হন না সম্ভব নয় এই গোসো পাক আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যেতে দুনিয়ার জমিন মে আগমন গজে আগমন করন পরে বলে বয়স 4 বছর 4 মাস 7 দিন হদিন হইতো বাজি 4 বছর 4 মাস 7 দিন যে তৈ মায়া হদফুত মায়া বাপুর হদ ও গোসো পাকর আব্বা জান আর আল্লাহ গো জান্নাতুর বাগানের ফুল দি এবারে একখানা দিন এলাম তলব গরম ভরিব এবারে দিনে শিক্ষাদান ভরিব একখানা মক্তবুল লই যাও না বাপুর হদ দেখনে স্ত্রী গোসো পাকর আম্মা জান যেতে বাফে যেতে ফুয়ার দড়িয়ে যেতে বলে বগদাদ শরীফ নিয়ে লই যার মক্তবুল নিয়ে মক্তবুল ননের পরে ফুয়ারা হর অফুত উজুর জেন্দিল হয় ফুয়ার আদেশ দে অফুত উজুর জেন্দিলে ফরাই ইন্দিকে পর্যু দুষ্টমি নগৈজ শয়তানি নগৈজ বাফে ফুয়ারে শিক্ষা দে এই খতায়েন খানের পরে ফুয়াই বলে খতায়েম বলে নরসুল্লাহ দি যায় না বলে ফুয়াই বলে মক্তবুন্নি ফরের আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম উজুর হদ অফুত ফরা আলিফ বা তা সা ফাহাদ উজুর ইন আই বেগিন জানে ওমা 4 বছর 4 মাস 7 দিন 5 এর বয়সেই উজুর ফরার ফাহাদ দিন আই জানি গোসো পাকা হদ দেখিন আই জানি উজুর হদ ফত হদ জানো হদ উজুর আই ফরির অন শুনুন আই ফরির আসমাউল কালাম শুধু অন শুনিবন্ধ নয় আসমানত জমিন আরশ মোল্লা আল্লাহ ইলতি শরীফ সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ ওজুর অন শিকিবন্ধ অন শুনিবন্ধ নয় আসমানত জমিন মি যেদুর খালি জায়গা আছে আল্লাহর নূরের ফেস্তল লতি আর শ্রবণ করিব কোরআনে পাক ইনতালত দিন সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ ওজুর শুরু করছি সূরা ফাতিহা শরীফ শেষ
আলিফ লাম শেষ করছি আলিফ লাম শেষ করানোর পরে তিলকা রাসূল শুরু করছি তিলকা রাসূল শেষ করানোর পরে হুজুর এইভাবে ধারাবাহিক ভাবে বলে শুরু করতে করতে না 18 পারা পর্যন্ত বলে শেষ করে দিই আজিয়ে বলে যাইতে খতাইম বেত ফুয়াতুন ফুসাল্লাহর উপর ফুয়াতুম ফুসার হুজুর হুজুর ফুসার করে দে ওফুত গোসপাক ও গোসল আজম তুই এই ফরনাইন খতুন শিক্ষা দে ফয় জবাব দে গোসপাক জবাব দে হুজুর ইন আই হনো সাধারণ ফান্না ফরকি দিন ইন আর হনো কে শিখাই দিন আর গো শিখাই দিব হনো কইতে পারনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল করি ফরনাবাজি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নজর আই দুনিয়ার জমিনে আইনে শিক্ষা দিন ফজি দিন আর আম্মা জান উম্মুল ওয়ারা উম্মুল খায়র ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা 18 পারার করে হাফেজ আছিল আর মাই আই যাইতে আর মার গর্ভন মি যাইতেছি আর মাই বলে প্রতিদিন বলে 18 পারা গেম বলে তেলাওয়াত করতো কি করতো তো বাজে কোরআন পাক ইনশাআল্লাহ জুবান মি লিখতো ফাট করতো আই গর্ভত থাকি আল্লাহর হুকুম হইরে ও গোস পাক তুই দুনিয়াবি কোনো কিছু খেয়াল না করছো তোরা আই বেলায় তোর চোখ দান করলাম তোরা আই দুও ক্যামেরা ফিটিং করে দিলাম কলা বদমিজি দুনিয়াবি জিন্দগি জিনিস ব্যাগিন দেহ পানি দুনিয়ার সৌন্দর্য আকৃতি দেহ পানি এগিন নসাই তোর আম্মা জান যে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করার এই হুজুর কলাব দিয়ে এই তোর আম্মা জানো কলাবুল্লাহ তোর লাই কালেকশন করি 30 পারা কালামুল্লাহ শরীফ হাসিল করো সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ এই গৌস পাক আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দুনিয়াত আইনের পরে মক্তবতুন আইনের পরে মায়ে ফুসাল্লাহ দফু হুজুর কি ফরাই ফজ্জনা ফয়জু আব্দ আমা আই ফজি হুজুর শূন্যে হুজুর আর ফরাই ন জানে হুজুর আর ফরাই ন জানে আই ফজি দিন হুজুর শূন্য দে খদবুত কি ফরাই ন জানে খদমা অনেক 18 পার হাফেজি ছিলেন হাফেজি ছিলেন আই গর্বত থাকি 18 পার গিন আই গর্বতুন মুখস্থ করে ফেলাই সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ অবুত খাঙ্গরি মুখস্থ করজুইন মানুষ দুনিয়ার জমি তাই সূরা ফাতিহা মুখস্থ করার না সম্ভব নর তুই গর্বত তাই খাঙ্গরি মুখস্থ করজু দুনিয়ার জমিনে আইনের ফরা বলে বলে মাই ফরা যাইতে দুদুর বারোর স্থানীয় যেতে বলে লাগাই দি মাই বলে মিডিং করি বলে 9 পারা ন শুরু 9 পারা পর্যন্ত বলে জুবানে তেলাওয়াত করতো গোস পাক আব্দুল কাদের জিলানী বলে মার সগো বলে দৃষ্টি রাখি মা কি তেলাওয়াত করার ইম বলে কলাবত মি গাতি লিখতো সবাই বলেন সুবহানাল্লাহ এই গৌস পাক মার দুদুর স্থান তুমি যাইতে দুধ প্রাণ করতো এই গৌস পাক বলে দৃষ্টি আসিলি মা সগন মিজি মার জবানে কি তেলাওয়াত করে মিডিং নি নাম মা কি ফরের নেটওয়ার্ক যেতে লাগাই দি 9 পারা কোরআন শরীফ যেতে মা তো উম্মুল ওয়ারা উম্মুল খায়র ফাতেমা যেতে 9 পারা শেষি এক দিতুন আর ডোদি বলে ফিরাই আর 9 পারা ফাট গজি সবাই বলেন সুবহানাল্লাহ তোলে ডান পাশে লেখিলে 9 পারা ফাট গজি বাম পাশে যাই আবার 9 পারা ফাট গজি মোড় হফারাই বাজি 18 পারা এই 18 পারা কোরআনে হাফেজ হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দুনিয়ার জমিনে আয় মক্তবুজ যাইতে বাপে বাড়াইল হদ হুজুর ইন আই বাইগিন জানি ইয়ার পরে 5 বছর বয়স নিজি আর 12 পারা মুখস্থ করে কোরআনে হাফেজি সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ মার গর্ভত নিজি তাকি 18 পারা কোরআনে হাফেজ আছিল 5 বছর বয়স নিজি 12 পারা কোরআনে হাফেজি সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ তো 12 তো 18 বাজে হফারাই 30 পারা কালামুল্লাহ শরীফ ইবে হফারা 30 পারা ইবে এনকু কালামুল্লাহ শরীফ ইবে সাইলো সওয়াব দইলো সওয়াব সুমদিলো সওয়াব সগুত জুতি না থাকিলে সগুত বাজালে সওয়াব আল্লাহ খদ কোরআন শরীফ যদি তেলাওয়াত করিন না পারো শুধু বিসমিল্লাহ হই তুই ওল আড়া
তুই যদি ওই আড়াই যদি কোরআন খতম দি ফিল দই আয় আল্লাহ 30 পারা কালামুল্লাহ শরীফ সব দান করছুম সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ। এই আর মযহাব আছে লিসারগো মযহাব তুনগো মযহাব ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আর জীবের অনুসরণ করে ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইবে আল্লাহর 100 বার হাবত দেখি খবর বাজে 100 বার হাবত দেখি 55 বার খানে কাবা তওয়াব গজে খবর বাজে 55 বার খানে কাবা তওয়াব গজে 100 বার আল্লাহ ইবিল হাবতের মধ্যে কথাবার্তা চললি সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ। এই 55 বছর বয়স অনুযায়ী 55 বার অনুযায়ী যেতে খানে কাবা তওয়াব করতে গই দেখে তো অজ্ঞ মুরব্বী মানুষ দাড়ি সাদা হয়ে গো খানে কাবার সামনে বলে বলে চকুর পানি জরার খানে কাবার সামনে যাই যেতে চকুর পানি জরার মানুষই বেতন প্রচার করতে হযরত ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ও আল্লাহর বান্দা তুই আল্লাহর ঘর খানে কাবার সৌন্দর্য খানে কাবার আকৃতি সৌন্দর্য দেখতে গনা তোর মনের আবেগ রহতেন আল্লাহর ঘর খানে কাবার সামনে তুই ব্যাগিন হইতে পারিবা কিন্তু তোর মনে কি ব্যথা একখানা করে আর একখানা করে ব্যথা করো না আল্লাহ একখানা মশারা করো না। হযরত ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ মুরব্বী মানুষ বেড়া হতাই যেতে হয়ে মুরব্বী মানুষ বলা দিকে বেড়া হাঁদি দিয়ে হদ হুজুর আত্মা মরা হদ দেখ কেন আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করি বিল্লাহি ছোট বয়স মা বাপে ন পড়াই মন হদ দেখ কেন হানে কাবা যে আসি দি বহুত কষ্ট করি বৃদ্ধ অবস্থাত আল্লাহ নসিব মিদের জিহানে কাবাসি মন হদ আল্লাহর নিদর্শন যদি এন্ডিলে সৌন্দর্য দয় খানে কাবা যদি এন্ডিলে সৌন্দর্য দয় যে 30 পারা কালামুল্লাহ শরীফ আল্লাহর কুদরতের বাণী ইবা কেন আত্মা মন হদ কেন দড়ি দড়ি ফরি বিল্লাহি হুজুর আত্মা কেন মনোহর আই ফরি ন জানি কেন গজম এই মুহূর্ত তুমি আর কেন হনা কেন ফসলা দাও না মানুষই যেতে খাইতে খাইতে এই খতাই যেতে ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ যেতে ব্যর্থ হয়েছে ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মানুষের হদ ও আল্লাহর বান্দা তুই হানে কাবাতুন ফাশগ ডাবাতুন 30 পারা কালামুল্লাহ শরীফ আতুল্লাহ সুমহাই তুই যেতে সিনেত বাজাই সূরা ফাতিহা শরীফ তুন ধরি আউযু বিল্লাহ বিসমিল্লাহ পাঠ করি তুই ছনে কিছু না জানো প্রতি অক্ষর অক্ষর বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এইভাবে আঙ্গুল আড়াই আড়াই প্রতি বৃষ্টি তুই শেষ পর্যন্ত যাইতে যাইবা আল্লাহ জাল্লা শানু সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই তোমার এই একান নিয়ত গজদে এই নিয়তের বদৌলতে আল্লাহ এই তোমার কালামুল্লাহ শরীফের ফজিলত বদৌলত বেগিন তোমার দান করিব সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ। আদি কেবল মানুষের মন একান খুশি হয়ে গো অবুক ইন্দিকে ফসলা খনে কে দিন না পারে জিবে দিথরকে ইবে ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবার আর যারা অনুসরণ করি ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ মানুষের এই নির্দেশন ইন্দনের উপরে হুজুর বলা হঠাৎ মে হড়ে গো মানুষিবা আদিকে হদ কিরে আল্লাহ জীব হতা হই মানুষের দাহা কানাজার মানুষের হড়ে গো এবার দাহা কানাজার এবে কি আল্লাহর নুরানি ফেরেশতা নাকি আল্লাহর ওলি আই তো বুঝিন না পাইলাম দেখা যাতে এখতায়ের খাওয়ানোর পরে মানুষের যেতে কেন খুশি হয়ে গো তলি বোঝা যাতে যেতে খুশি আসি দোয়া আল্লাহর দফতর নিয়ে কবুল সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা ইয়ান কির বাগান বাজে জান্নাতুর বাগান ইয়ান কির বাগান জান্নাতুর বাগান ইয়ান আজিয়ালে বলি জান্নাতুর বাগান ইয়ান দলিল কি জানান পড়িব না ইয়ান দলিল কি জানাম পড়িব না আল্লাহ হদ আয় যখন দিলে মানুষ হল খতানো হই আল্লাহ ইয়া আইয়ুহান নাস এই মানুষ জাতীয় ইল্লা নহর আল্লাহ হদ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আল্লাহ ডাং মানে হদ ও সৃষ্টি জগতের মানুষ হল শোনো শোনো ইয়ে নহর আল্লাহ হদ ও সৃষ্টি জগতের মানুষ হল আমানু আমি আল্লাহ যাদেরকে ঈমান ও দৌলত দিয়েছি তাদের সাথে একটু মুশারা করব সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ।
আল্লাহ তো না হদে এই সৃষ্টি জগতের মানুষ হল আত্মা কেন মনে হদ তো আল্লাহ মোশারা করি বিল্লাই ইয়েন আল্লাহ না হয় আল্লাহ হইতে আমানো আয়াতুন বাসানা করি এই যে খ্রিস্টান কোন না কেস করি ইতার খরফেলে তোর মতর ফালাই দি আই যারা ঈমান ও দৌলত জীবন মি দারান গজি ইতার আল্লাহ তো মনে হদ কেন হতা হবে বিল্লাই সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ এই আল্লাহ যদি হতা হদই আর আল্লাহর বান্দা আল্লাহ আর সৃষ্টি করছে আল্লাহ সৃষ্টি যদি করে তাহদই ইয়ান আরাতে যাতে বিশ্বাস আছে আল্লাহ হদ ও আর বন্দল ইমানদারল আতা মন হদ কেন তোর আল্লাহ হতা হবে বিল্লাই আর বেগুন এক কথাই জবাব দিদি বারে ইলাহি তাআলা অনেকে হইতে লাগুন আরা গোলাম হাজির অন কথা শুনি বিল্লাই আরা উপস্থিত ইন্ডিকে কেন মজলিস দরহার ইয়ান হইদে ওয়াদ আল্লাহ আল্লাহ ওয়াদা কর দে ও আর বন্দল শোনো শোনো আমি আল্লাহর ওয়াদা কোনদিন বেতানো যাই আমি আল্লাহর ওয়াদা কোনদিন বেফল নই সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ আর তো স্বাভাবিক মানুষ হলো ওয়াদা করি আরা ওয়াদা করে ও বাজার সাজাজান মুরব্বি যারা আজে নাজির আদমি আসর নামাজের পর অনলাইন কান কথা আছে ইন্ডিকে ওয়াদা করি কিন্তু ওয়াদা রক্ষা করানো সম্ভব নয় ওয়াদা ধরিলে হন্নান আর দ্বারাই সম্ভব নয় আল্লাহ হদ ইন্ডিকে ওয়াদা ন আল্লাহ হদ ওয়াদাল্লাহুল্লাযিনা আমানু ওই সৃষ্টি জগতের মানুষ হল যারা ঈমান ও দৌলত আল্লাহ দান করছি ইতার আল্লাহ হদ ইতার আল্লাহ ওয়াদা করে ওয়াদাল্লাহুল্লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি ও ইমানদার বন্দল ইয়ানা কান জান্নাতুর বাগান ইয়ানা কান আমলুস সালিহা ইয়ানা কান নিজের শরীর নান যদি দামি করতে মনে হয় জান্নাত তুমি যদি বসবাস করতে মনে হয় তোরি এক জান্নাতুর বাগান মে যদি ঢুকতে মনে হয় তোরি দুনিয়াবি জান্নাত নয় দুনিয়াবি খনা খেলাধুলার মাঠ নয় ইয়া কান গোস পাগর জান্নাতুর বাগান সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ এই গোস পাগর জান্নাতুর বাগানে যারা ঢুকিব এই গোস পাক হদ মান আদামা ওয়ালিয়াও মান আদামা ওয়ালিয়াও ফাকাদ আযানতু বিল হারবে এ গোস পাক হদ ও আর বরকল মুরদল শোনো শোনো আই গোস পাক তোর সালাই খরিদিন জান্নাতু যাইতন সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ আল্লাহুম্মা Allahumma salli ala wa ala ali sayyidina are Makka wa Madinar manush তারা কত ভাগ্যবান দয়াল নবীর সন্দেখিয়া কাফের হইল মুসলমান আল্লাহুম্মা ওয়ালা আলি সৈয়দিনা প্যারা হাজরিন গভীর মনোযোগ আশিক রাসূল যে গোস পাক আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের জমানায় ইরশাদ করেন মান আদামা ওয়ালিয়াও ফাকাদ আযানতু বিল হারবি যারা গোস পাকের বক্তল মুরিদল আসো গোস পাক আব্দুল কাদের জিলানীর মহব্বত জারাতে ভালোবাসা অন্তর্মি দারান গজ্জ জান্নাকে গোস পাকের বাগান চলে আজি জান্নাতুর বাগান চলে এই জান্নাতুর বাগান মে যারা ঢুকি বক্তল মুরিদল ঢুকি গোস পাকে সাদ করেন মান আদামা ওয়ালিয়াও ফাকাদ আযানতু আমি গোস পাকের যারা মহব্বত করে ভালোবাসা ফাকাদ আযানতু বিল হারবি খালি কিয়ামতের ময়দানে আমি গোস পাক আব্দুল কাদের জিলানী এই বক্তল মুরিদল সারা আর যারা মহব্বত করে তারা সারা জান্নাতুর বাগানে কদম আলাইকুম সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ আহা
একখানা জিকির করেন হাসবে রহবে জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবিহি গায়রুল্লাহ আরে নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ আরে নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ আরে নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা